الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فأجل سنة شيخنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وزاد عبدالتي لأن الله ينفذ جناحنا بسنن وأن في الآخرة وإجعل حجا ورسولنا محمد توبنا منة وشر في سنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتل سنة فكر مقدم محمد تعالى فعلى سادتنا بعلي سلام فنبي لما جئنا الله يغفرنا في الجنة ونبي سنوات ورمي في ديوتنا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتنا سيدنا بارك بن صاحب برات بن عباس بارك بما صاحب مر رحمة قصا شهد العباد على سوسوري مغفور وجمع وجه كريم أجمل الوالدين الله يغفر رحمه في الجنة ونبي سنوات ورمهم نفحت في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أولياء وشهداء وصالح الراشدين والوالدين والشيخين وعلمنا وذكرين أجمعين والفاتحة بفتح من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم في الجنة وأن يسأل ويرحمهم في والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتنا بالقبول وتامين كل سماء ورسول سنة الله رباتهم في الآخرة يعافية كل شر جريبة خيرا رحمة بنا لنا شيخنا في دين ولا تقع عافية ولا نأتين الله نبي قلوبنا قلوبنا ما تقل الهدى ولا خوف ولا موت لدنيسنا والإيمان بنا من ولا امتحان لكن سيدنا لم يتصل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اهدنا وفينا وفيك وفي مسيرة يا ربنا الحمد لله رب العالمين سبحانك سبحانك وسعدك أنت كما سمعتنا نسيف لك الحمد وتترضى الحمد لله لسان بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد يوم الدين صل وسلم على سيدنا رسول الله خير الوارثين
اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك بأننا ربنا وأنفسنا وأهلنا وأهلنا ونشاء عافيتنا ووجهنا وإياهم فيك نفيك وأمانك وأيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار وجانب وكل شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وإذا وجهتنا في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم وبجانك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال وتوبة الله رباتنا يا أرحم الراحمين وفضل سبحان ربك عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا فهم النبيين هدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين ila qawlihi halaman 27 di bawah. Saat menginjak usia 50 tahun, 51 tahun, ya, 51 tahun 9 bulan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram Makkah di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Nah, lalu salat 5 waktu diwajibkan pada beliau. Beliau melihat Rabb, ya, melihat dengan mata beliau. Ya, cuma melihat yang seaslinya, yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada makhluk Allah di alam semesta ini, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang bisa memandang Sang Pencipta alam semesta ini. Di dunia hanya satu orang, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kalau hendak secara usul jamaah, Allah itu yang laisa kamitslihi syai'un bisa dilihat hanya di akhirat. Di dunia tidak bisa. Di dunia bisa dilihat dengan mata hati kita. Nah, itu. Makanya kalau orang salatnya dengan maqam ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa seakan-akan dilihat Allah, maka itulah seseorang yang salatnya lagi Isra. Ini lagi Isra Mi'raj, berarti lagi Mi'raj. Nah, itu. Karena kalau Isra perjalanan dunia jasad, ya, tapi Rasulullah SAW dengan jasad dan roh. Nah, kalau kita, ya, Isra kita secara zahir dengan jasad, ibadah. Nah, Mi'raj kita secara hakikat dengan itu roh kita, hadir hati kita, yaitu merasakan ketika kita beribadah atau di luar ibadah. Nah, itu seakan-akan kita melihat Allah. Maksudnya melihat tanda-tanda pertolongan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, melihat tanda-tanda jamalullah, keindahan Allah. Nah, itu. Jadi orang yang, ya, sudah mempunyai anugerah dari Allah Mi'raj, maka salatnya dan di luar salatnya dia bisa melihat Allah, ya, kapanpun ia mau. Nah, itu berarti Mi'raj orang itu. Hanya dari Rasulullah SAW, ya, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi orang beriman aja yang bisa mi'raj. Orang beriman, ya, orang yang kenal kepada Allah, ya, mengetahui dia Allah Subhanahu Tuhan yang menciptakan dia, yang berikan kenikmatan, yang membantu dia untuk beramal ibadah. Maka ketika ibadah atau di luar ibadah,
orang yang beriman yang kenal kepada Allah yang ma'rifat, maka salatnya itu hakikatnya ini mi'raj. Cuma bedanya Rasulullah langsung melihat dengan mata kepala. Tapi kita umatnya, kalau hati kita tembus, batin kita, rasa kita demikian, seakan kita bisa melihat ketika kita sholat, itu adalah tanda kebesaran Allah yang menolong kita. Dari mulai hati kita ingin beribadah, sholat, kemudian digerakkan untuk berwudu sampai ke pasahapan, lalu takbir Allahu Akbar sampai salam. Nah, makanya dalam sholat pun ada Rasulullah bertemu, itu diabadikan dalam sholat. Pertemuan Rasulullah dengan Rabbul Alamin di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, memandang, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatu, Rasulullah SAW baca at-tahiyyatu wa barakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu jawab Rasulullah menjawab, tidak ingin Rasulullah yang dapat keselamatan, kesejahteraan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata ya Allah, keselamatan akan kami. Artinya kami itu keluarga sidin, umat sidin, para pencinta sidin yang maksiat kan. Ya, semuanya termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW, umat sidin. Bahkan dikhususkan lagi umat sidin wa ala ibadillahi sholihin, kepada khusus terutama hamba-hamba ulun ya Allah yang saleh. Yang saleh itu masuk para aulia, para ulama. Nah, itu peringkatnya lain lagi. Ya, nah, jadi jarang di akhir zaman, kecuali belajar bisa dalam sholat itu asik. Nah, asik. Ya. Nah, kalau orang mendengar lagu itu syahdu ya. Nah, itu. Ya. Orang yang ketujuh mendengar musik atau lagu-lagu, ini merasakan kenikmatan. Kalau ini paham, wah asik juga aja. Asik lah lagunya nyaman, asik banget aja. Nah, itu demikian orang yang ahli ibadah kepada Allah, mereka akan merasa asik ketika beribadah dengan makam ihsan. Dan makam ihsan kalau kau didapat kecuali dengan melewati makam iman dulu, kemudian makam Islam, baru makam ihsan. Ada peringkatannya. Kalau kau langsung ke makam ihsan, ya ada. Nah, itu harus makam iman dulu. Ma'rifat harus kenal kepada Allah. Karena di sini dijelaskan apa itu penjelasan tentang iman. Ya. Kemudian tentang Islam dan ihsan. Di sini yang kita baca ini lengkap, semuanya mencakup tentang bagaimana kita itu mencapai dalam di dunia ini juga melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, itu. Dan kita diberikan karena anugerah sedikit barang nikmat dalam ibadah sholat luar biasa. Sedikit aja, apalagi banyak sedikit aja udah nikmat dapat, apalagi banyak. Nah, beliau melihat Rabb melihat Tuhan dengan kedua mata beliau. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau apa yang ia wahyukan, sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW sudah asik bertemu dengan kekasih yang menciptakan beliau, yang cinta kepada beliau, bahkan menciptakan semesta, berkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada alam semesta, nur Rasulullah yang telah diciptakan bertemu dengan orang itu, luar biasa kehendak lagi. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada wahai kekasih Muhammad, pulanglah engkau. Nah, kalau engkau ingin melihatku lagi, maka laksanakanlah sholat. Nah, disitulah jelasnya sholat 5 waktu itu adalah mi'rajnya orang beriman. Terutama orang beriman siapa? Pimpinan orang beriman Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah hendak mi'raj, as-salatu mi'raji.
Ada sih, ada mau sih dia berbangga diri. Sholat tuh khusus aku dia yang kau mencapai makam Mi'raj itu pada mau. Artinya apa? Mi'rajul mu'minin. Siapa yang kenal kepada Allah bisa mendapatkan itu. Maka dia bisa mendapatkan seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tingkatan pertama di bawah Nabi Muhammad sama ma'rifatnya, Mi'rajnya pada kawa. Nah itu. Kemudian saat menginjak usia 50 tahun, beliau SAW berhijrah ke Madinah didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, pas ini hijrahnya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Ketika hijrah, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, itu yang paling berkesan, ya, yang menjadi pelajaran sepanjang masa kita menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan cobaan. Maka kita ambil hikmah daripada perjalanan Nabi Muhammad hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika sudah ya mengetahui ada rasa dah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketahuan juga nih. Ya cakabuhan Quraisy di atas buah hira itu menjamuk, kelihatan Rasulullah. Tapi ada di sana, ya diceritakan ada, nah, ada burung, ya ada kebibitak kalau kita akan juga. Nah situ dia buhan ini kayaknya rawas, ya. Ini sebelum artinya Muhammad dan Abu Bakar ada di sini, dalam sini ini sudah ada, ya lawas sudah, jadi hilang. Ya sebuah hasil Allah yang menghilangkan rasa itu, melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bagaimana membenteng sekuat-kuatnya untuk anak menembus, tapi yang hebat bentengnya Allah SWT. Ya benteng yang besar bisa dihancurkan Allah Ta'ala. Ini benteng sarang laba-labanya ada kawah, sarang burung ada di situ ada kawah, itu aja Allah Ta'ala kirim melindungi kawahnya, ada kelihatan. Karena yang bermain di sana adalah kekuasaan Allah. Kalau Allah yang turun tangan, pian. Oh ya, ada yang kawah yang menembusnya. Bambu runcing, olah melawan bom. Nah, secara otak ada hawa. Ya keris lawan tembakan ada hawa. Tapi yang bermain para aulia ulama kita adalah kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, itu yang menang. Enggak ada ma'rifat hancur. Kita nih kada ada menang, maksudnya kita terjajah. Iya. Karena kebesaran Allah bermain di situ. Tapi Allah ingin mengetahui dulu bagaimana tingkatan hamba itu. Kalau sudah puncak Allah yang diutamakan, Allah Ta'ala berikan, turunkan bantuannya. Demikian kehidupan kita. Kalau Allah itu kita dahulukan, maka insya Allah Allah akan tolong. Ketika kita masih mengutamakan selain Allah, apapun yang kita inginkan itu ditunda Allah dulu. Ya jangan dulu. Kayaknya ketinggalan aku. Melupakan aku, lebih memilih ciptaanku daripada aku yang menciptakan. Kena dulu jawab Ta'ala. Santai dulu. Iya. Biarkan meraju aja. Lalu baru jawab Ta'ala terserah. Meraju situ. Meraju baru sama sekali. Nah, maunya sabar, ya meraju, sadar, masih bagus. Ya hatinya masih kembali kepada Allah. Tadinya meraju, ya Allah. Masa kada pantas. Astagfirullahaladzim. Allah kuasa. Semangat pulang, berdoa, minta ini harapannya, kamu hajat. Karena pada waktu diganggu dunia, diganggu kawan, diganggu harta, diganggu lemah pulang imannya. Ya, bisa pada kawa aja. Pada Allah kuasa. Semangat ingat pulang karena ada ilmunya. Nah, ada ilmu kau bangkit lagi, mau ada ilmu kalau kau bangkit, biar kita hidup ini dunia putus asa. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika itu menangis. Jadi jarang Rasulullah Abu Bakar apa yang kau tangisakan? Ulun Rasulullah menangis bukan menangisi diri ulun mati kada apa. Pun jadi masalah nih kalau dia meninggal dunia habis dah kisah, ada cerita lagi udah. Islam tutup. Ya, orang kada dia Nabi iman kepada Allah. Habis sudah. Jadi Rasulullah apa? Sini Abu Bakar jangan sedih. Allah bersama kita. Allah kada guring masa kitanya.
Allah kata guring kita nih pian hidup di dunia berbuat beramal soleh walaupun kada dihormati di rumah aja kita ya baik itu mama laki atau bini melaksanakan tugasnya. Lalu yang laki itu yang melaksanakan tugasnya kada dihargai anak, kada dihargai bini. Bini melaksanakan tugasnya selaku istrinya. Kalau kada dihargai laki, dihargai bini. Ya, dan seterusnya yang lain-lainnya. Maka yakinlah jangan sedih. Kebaikan kita kalau kita sudah melakukan tugas sebaik-baiknya jangan sedih. Allah mengetahui, Allah pasti membalas walaupun manusia tidak membalas. Kata Nabi Muhammad SAW ya, pengorbannya sampai mengorbankan kematian. Akhirnya apa? Nah, meraih kemenangan. Di balik kesedihan, balik cerita yang banyak dikaliku, ya karena masih berpegang kepada Allah, jangan sedih. Allah yang zaman kita nih, seluruh zaman jangan sedih. Ya Allah. Nah Allah kada guring bisa kita nyatakan. Kada boleh melihat tidak keadaan kita, keadaan dunia ini. Tapi Allah nak melihat siapa yang anak yang berjuang, siapa yang bangkit, siapa yang putus asa. Nah situ nak melihat orang-orang yang demikian. Nah itu. Makanya kan sampai orang di Quran mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Saking gentingnya sudah orang kafir menyerbu, bantai, disakiti. Ini Allah jadi mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Belum. Ya, Allah belum menurunkan berarti masih belum lagi. Ketika sudah hati orang itu benar-benar bulat kepada Allah, tidak ada lagi yang menolong kecuali Allah, sudah genting benar. Disitulah turun pertolongan Allah yang tidak bisa dipikirkan dengan otak kita. Wah, ini secara mustahil ini. Keadaan ini bisa menang, bisa ada ketahuan, tapi ternyata memang ditolong Allah, kekuasaan Allah yang bermain. Nah, selesai dah. Ada kawan halangi ya. Nah itu, jadi kita jangan, disitulah kita disuruh berzikir. Nah, la ilaha illallah itu untuk memperbaharui iman kita. Karena di akhir zaman keyakinan itu mulai hilang sudah. Masalah rezeki, masalah apapun di akhir zaman itu sudah diganggu. Ya, keimanan kita itu di akhir zaman. Dengan dunia, dengan tahta, dengan wanita, dengan pujian, dengan kemasyhuran. Wah, banyak mencoba menghilangkan hati kita nih untuk yakin Allah memuliakan aku cukup sudah. Halis itu, pingin dimuliakan manusia, pingin dibalas manusia, pingin masih ada ke situ kita. Ini jujur aja kita sama-sama merasakan yang bisa ilmu kau burik. Astagfirullah ya Allah. Maka setiap sholat mulut takbir Allah biar artinya yang maha segala-galanya, yang artinya yang paling penting tuh pian ya Allah, yang lain itu adalah mereka mengharap pian keberadaan. Nah, tapi itulah keadaan yang bisa ilmu, makanya akan bisa melihat keadaan. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, tenang aja. Dan Allah masih ada, kita tetap melaksanakan perintah Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang masih melaksanakan perintah Allah walaupun secara zahir belum dibalas oleh Allah, ada kelihatan nih, tunggu. Iya, pasti may yattaqillah yaj'al lahu, yaj'al ini fi'il mudhari tufidu dawaman, ada sekarang kena dikubur, kalau kada kena di akhirat balasan. Nah itu balasan di dunia ya sementara, kakak itu bangga. Nah tapi di akhirat zaman orang anak lakas, anak cepat langsung balasannya itu. Nah itu yang bisa menenangkan hati kita ya. Orang kada bisi di hati, la tahzan innallaha, jangan sedih, diriku jangan kau sedih. Allah bersama, Allah melihat, Allah mendengar. Kebaikan engkau tidak akan sia-sia. Kebaikan engkau Allah tidak akan lupakan. Manusia boleh lupa kebaikan engkau, tapi Allah yang menciptakan engkau tidak akan lupa selama-lamanya. Nah, insya Allah kita bangkit lagi, semangat. Anak dibully orang, anak dihina orang, bahasanya anak dihargai, anak dihormat. Itu masalah lupa karena ada Allah. Nah, santai aja. Itu disitulah kita disuruh untuk belajar
ilmu ma'rifat. Kenal kepada situlah disuruh kita. Nah, untuk melatih ma'rifat tadi dalam sholat kita. Nah, insyaallah. Kalau nak membahas masalah 10 Muharram bulan pian sudah tahu udah berarti amaliyahnya, puasanya ya kada. Sudah tiap tahun terulang dah. Jadi kita itu masing-masing aja lagi mau ulang. Di YouTube adanya terus saja kita nak pembahasannya sama dia tahu sudah. Ya, cuma yang jadi masalah ya niatnya. Kita melaksanakan puasa Arafah semata-mata cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu benar, ini perbaharui, jangan jadi adat. Kenapa puasa Asyura? Ya biasa orang puasa, ada Rasulullah itu ada. Nah itu yang perlu di orang amaliyahnya ada, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Itu benar, rohaniyahnya kosong. Iya, rohaniyah kosong makna. Hati yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir itu akan dijaga dari kejahatan. Maksudnya apa? Kalau orang meyakini bahwasanya Allah yang menolong, sebaik menolong, sebaik yang ulun tawakali ulun. Artinya ulun minta jagaan dan segala minta pertolongan di tahun penuh pasti ya dengan dunia ini dengan cobaan hanya yang bisa menolong ya Allah agar iman ulun ini tetap, lalu ulun istiqamah dalam taat ibadah kepada dia, bisa menghindari daripada bermacam-macam maksiat, cobaan lingkungan ini, baik anak ulun, cucu ulun, zaman yang penuh dengan pergaulan bebas, macam-macam ini Allah hanya pian ya Allah yang bisa menolong. Ni'mal maula wa ni'mal sebaik Tuhan dan sebaik yang menolong adalah pian ya Allah. Rohaniyahnya yang ngalih zaman wah ini. Mono amaliyahnya banyak tersebar di mana-mana. Tapi meresapi rohaniyah bacaan itu ibadah itu yang jarang orang sampai ke sana. Hanya orang-orang aja yang bisa sampai. Biasanya ibadah itu ya kayak jadi adat kebiasaan. Hadir majlis taklim biasa aja. Kalau yang merasakan di majlis taklim ada malaikat rahmat Allah. Ya Allah bersaksi kepada malaikat, Allah ampuni seluruh yang hadir semuanya, walaupun niatnya karena Allah, walaupun yang hadir pun dosa, semuanya dianggap Allah diampuni dosanya berarti. Mau merasakan semuanya dicap Allah, semuanya adalah orang yang tidak mencelaka dunia akhirat. Ya semuanya bangkit, di dosanya diampuni, kesalahannya diingatkan kebaikan. Alih hati itu hadir kayak itu di majelis taklim, biasanya hadir duduk aja mendengarkan. Hati kalau merasakan istisyar, ya merasakan ibadah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah ketika ini hadir di majelis zikir. Ya Allah banggakan orang yang berzikir itu kepada seluruh malaikat. Wah merindingnya, Allah ulun banyak dosa maksiat. Ternyata pian banggakan seluruh malaikat Allah. Iya, malaikat mengenal ulun pada orang ahli maksiat. Ketika ulun berzikir, ulun dikenal oleh malaikat yang dikenal oleh para aulia. Wah, mau merasakan jarang orang itu. Ya, kecuali yang bisi ilmu, kawannya dan dipraktikkan baru daun rasa itu bisa ada. Tapi kalau kita kada dipraktikkan apa yang mendengar dari guru haniyahnya kayak ini, kita kada melaksanakan di rumah seorangan mempraktikkan, maka rohaniyah yang kita dapat hilang. Kita di pesantren ya guru kayak ini, di guru kayak ini. Mun kita sebatas mendengar di kamar kita kada beribadah kada dipraktikkan, akan hilang rohaniyah yang diberi guru. Iya, ini bukan sekedar belajar. Pun belajar di mana-mana mempraktikkannya itu yang penting. Iya, merasakan itu penting. Merasakan latihan kalau bisa di rumah. Ya kada makan minum tuh. Itu aja praktikkan minum. Pas minum sorangan, ya Allah, hamba yang maksiat masih pian izinkanlah masih pian minumai ulun dengan diberikan rezeki bisa minum, bisa makan. Pada ulun hamba maksiat banyak dosa masih pian ingat dengan pian berikan rezeki kepada ulun makan dan minum. Itu jawaban hati. Hati-hati. Karena ada rasa rohaniyah tuh. Nikmat aja. Tembok titis air mata. Nyamannya. Nah, kalau bisa merasakan itu, jawab guru ulun, maka itu hanya setetes laut dari lautan ma'rifat yang Allah berikan kepada para aulianya. Iya, kalau kawan, ya kalau sudah terima, kau mendapatkan zauk ini rasa.
Kalau kau dikepakan dengan untung hanya dipadahkan caranya ini. Berarti kan kalau merasa itu ampun diri ya ada. Kalau kau merasai diberi orang makanan, nyaman lah. Nyaman apa aja? Belum makan lah kalau kau. Jadi sebelum mau makan lagi harus dimakan. Oh, ilmu itu ibarat makanan. Nah makanan dia. Lalu kita bawa ke rumah, kita anggap berarti basi emang basi ya karena makan dia hilang. Nah maksud basi itu ya kita dapat makanan itu ibarat ilmu. Di mana-mana di majelis ini, majelis itu ya, sampai ke langit misalkan belajar ya ada. Cuma dapat dikumpulkan di enak di lemari, sebuting itu yang diambil. Nah, ya. Nah maka akan hilang rohaninya. Mun amaliyah andak tak andak kenapa tulisan ini amaliyah ini jago kumpul ibarat baju amaliyah itu di andak di kamar dulu di lemari banyak amaliyah bagaimana tema amalakan banyak benar amaliyah lah baju itu kan ada yang kita pakai basi lah baju baju kan dibahas paling buruk benar amaliyah itu paling buruk benar kertasnya tapi kalau ilmu apalagi ilmu rasa kalau kita namanya makanan kalau bosan basi gak ubah kecuali kita pakai kita makan kita rasakan sedikit nah pas merasa nikmat kalau dimakan sudah merasakan diikut imamah dirasakan nyaman lah nah berarti ada rasa sudah ini ketika sembah kayak wudu pulang orang tuh makan kayak itu nyarasa kayaknya wudu lain wudu ada rasa pas wudu gitu ya Allah lu hamba yang maksiat masih bin izin rumah hadap ya ampun ya Allah merasakan di hati mana pada kamu rasa apa ini menangis sakit apa pian sakit gigi kamu menangis ada di sini ada apa anu aja tadi ada anu aja ulun menangis minta anu benar nangis biasa aja kata bapak aja padahal lain ya ada nah itu jadi harus rasa itu harus kita bisi apalagi orang banyak maksiat bahari itu lebih mudah merasapi daripada biar menghadirkan hati itu khusyuk nyaman. Orang nih bahari ada maksiat, Allah, wah dia di hadapannya itu nyaman menangisnya merasapi dosa itu. Makanya juga ulama kalau orang anak khusyuk beribadah, zikir, kalau ingat lupa dosanya maka tidak akan bisa khusyuk. Pada kawan khusyuk hatinya hadir pada kawan. Karena orang yang mengenal dirinya banyak dosa, itulah orang yang mengenal Allah. Nah, dah kita diberi Allah ya kada diberikannya Allah yang menolong. Allah kada menolong pada kawan. Ya kada. Nah, Allah yang menolong, yang ditolong Allah akan mempraktikkan. Namanya dia guru kumpul bahari hidayah itu ibarat ilmu. Hidayah itu kita mengetahui mana yang baik. Itu hidayah namanya. Ini baik gawi. Lalu kau menggawi itu namanya taufik. Pertolongan Allah hamba itu bisa menggawi taat. Taat ada dua, taat zahir dan taat batin. Taat batin ini yang harus kalau kita sudah taat zahir ya bagus, maka usahakan taat batin. Nah, jangan taat batin dulu. Ada kawa orang anak yang mutabah dengan Rasulullah langsung batin ada kawa. Zahirnya dulu juga harus kumpul bujur. Hanya batin itu mengiring ya, lakasnya cepat saja. Nah, pada kawa. Jadi hati-hati biar. Ya. Ya mudah-mudahan ditolongi Allah lah SWT. Jadi usahakan ya puasa niat kalau bisa mengkodo ada bahari nyatakan kodo ya saja aku puasa kodo dan puasa Asyura. Kalau yang hisab kan besok Asyura ya kada menaruh ya hari Jumat. Tapi kalau Kamis Jumat nah keduanya hanya Rasulullah SAW sedih ya puasa 10 Asyura. Setelah itu di sini aku tahun dudikin anak puasa ke 9 Asyura. Nah ternyata umur sini nggak sampai, tapi ya sampai hakikatnya sudah umatnya meneruskan di mana-mana puasa. Nah karena juga ulama kenapa hikmahnya Rasulullah ingin diantaranya puasa 9 dan 10 karena awal bulan itu kita berbeda terkadang entah hari
Kamis kah malam ini 10 atau hari Jumat kah? Namun kedua hari puasa 9 10 dapat keduanya. Nah, betul bertahan. Nah, itu dapat keduanya. Bagi yang kuat, yang kata kuat hari Jumat kada apa-apa. Ya makruh lah, kada makruh karena ada pengkhususan puasa. Yang makruh itu pengkhususan puasa kada ada, hanya puasa sunnah aja. Aku puasa Jumat saja. Ada di kawan di hari Kamis, ada di kawan di hari Sabtu. Puasa Sabtu aja, puasa Ahad aja, ada di kawan ini juga, maka makruh hukumnya. Tapi ketika ada perintah pas memang disunahkan puasa sunnah, mau itu hari Jumat atau hari Sabtu, hari Ahad, walaupun pada di kawan ini tetap sunnah. Apalagi niatan kodo, nah selamat kan. Pada kodo itu bila aja kapan aja boleh. Nah hari Jumat, hari Sabtu kada makruh. Hanya kodo yang wajib. Yang kada boleh itu hanya puasa sunnah saja. Dan tidak ada pas perintah di sana hari itu kesunahan. Alhamdulillah. Nah itu. Hanya kayak amaliyah pian, amaliyah. Ya kalau bisa ya tuh baca ayatul kursi juga 360. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa bismillah. Nah, sama juga menjaga. Iya, menjaga. Walhasil, ya niatkan semalam kalau kita hendak membaca hendak hadir rohaniyah kita, ya Allah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, baca ayat kursi sebagaimana niat orang-orang soleh. Maka kita masuk di dalam rohaniyah niat orang soleh. Nah kayak itu kurang nyaman. Cuma tetap ya karena dilatih kita, mau dilatih kena ngalih hati kita ini kayak itu terus nebeng ya kada kenyamanan numpang terus ya kada ya sekali-sekali lah ya iya sekali-sekali lah nah berusaha nah itu berusaha juga la ilaha illallah nah apa hendak ditakunakan kah oh ya dan ditakunakan sini binian ada yang takunakan nih nah alhamdulillah. Nah, 2 menit lagi ada. Nah, kita sambung sedikit. Saat menginjak usia beliau 53 tahun, beliau berhijrah ke Madinah, didampingi oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau SAW tiba di Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi beliau lahir 12 Rabiul Awal, ia hijrah 12 Rabiul Awal, dan wafat 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Beliau menetap di sana selama 10 tahun. Nah, jadi Rasulullah SAW 10 tahun di kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW, ya, mengajarkan agama itu selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Yang diajarkan 13 tahun di Makkah itu ilmu tauhid. Nah, itu. Insyaallah karena kita bahas lagi sambung. Iya, kalau sudah ajan nih ada semangat lagi sudah. Iya, ada. Iya, anak sembahyang aja dah. Sedikit cuma mudahan ada masukan tuh. Ingat anak makan, minum tuh nah atau berjalan aja rohaninya pokoknya ingatakan setiap makan kita dapat ya Allah ulun hamba yang banyak maksiat banyak dosa masih lafiat ulun diberi rezeki makan kau berjalan ya kau melihat kau mendengar padahal dosa ulun banyak ya Allah kada pantas mendapat nikmatnya ampuni ya Allah belum bisa jadi hamba pian yang baik itu kalau kalimat itu di hati kita praktikkan ada rohaniah karena sedikit dapat nah itu Allahu a'lam bishawab dan Allah tolong kita untuk melaksanakan apa ilmu-ilmu yang kita dengar dimanapun dan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita, keluarga kita dan kaum muslimin di dunia, di kubur sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa hadratin nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي في مزيده وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خلقك ربنا سيد الجنة على سداد كلماتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وأنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا أرحم من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فليس على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فليس على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فليس على المسلمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun minta reda, terima kasih kepada Allah. Masya Allah.